afternoon. Today I wanted to just share a Thanksgiving, a praise, and that praise is that I'm thankful that God is who He is, or God is who God is. That God is not like us, but that He understands us. And I've shared often about my students, but today I wanted to give kind of a compilation of different examples of why I'm so thankful that God is a patient, kind, compassionate God who loves us no matter what. So I've given examples before about my students, but today I just wanted to, as I was thinking about what I should share, I kind of couldn't think of anything, but all of a sudden all these examples of my students came and I was like, oh, yeah. So when I think about my students, I automatically get frustrated. Because, for example, we just took midterms, so it's a big test, and I prepared everything for them. I gave them study guides, and I've given this example before, but it's still relevant. So I've given them basically all the answers. I said, this is going to be on the test, exactly like this. Just know this material. And they're like, okay, yeah, we got it, keep going. And I'm like, okay, you have it, right? And they're like, yeah, we get it. And I'm like, okay. So then we move on. And then, when they get the test, they're like, Miss Snow, you never taught us this. And I'm like, oh my God. I taught it to you through the whole semester, and we reviewed it, and I gave you all the notes, and I gave you all the answers, and I told you that it was going to be on the test. And they're like, no, you never told us this. I've never seen this in my life. And I'm like, okay, all right. But in the same way, I feel like God, He teaches us these lessons, and then I'm like, oh, okay, God, okay. And then the time comes when I need to apply that lesson. But then God's like, I taught you this. And I'm like, no, never. You never taught me this. How come I never knew how to do this? Okay? Another example is how my students talk to me all at once. They don't know how to raise their hands. They don't know how to take turns. So it's, Miss No, can I have this? Miss No, can you help me with this? And I'm like, okay, one at a time. And they're like, me first. And I'm like, okay, and I'm trying to help everyone. But if I help one student, then another student's like, you never pay attention to me. You always help her. I'm like, all right, then I go over here and they're like, wait, you were in the middle of helping me. What? And I'm so glad that God is patient with us, and also that He's all-powerful, because imagine all the billions of people that are on the world all calling out to God, and they're like, God, please help me with this, God, help me with that. And yet God is so patient, and He's like, He knows each one of us, knows what each one of us needs. But on that note, God knows what each one of us needs, and I know what each of my students need, but they see something that another student gets, and they're like, that's not fair. God, how come, Miss Mom, how come you gave that to her and not me? How come you always give her different work and you always give me hard work? I'm like, because it's good for you. Because I know what you need. I know what challenges you need. And they're like, no, you just hate me. I hate you. You hate me, I hate you. I can't believe you did this to me. You're the worst teacher in the world. And often I feel like I do that with God too, or I hear that often too. It's, God, how come you let that person do that? And how come you let that person experience that miracle? How come you give that person those blessings and not me? You hate me, don't you, God? And so we do certain things, like we work harder because we think that's what God wants, or we complain because we can't get what we think we need, or we just ignore God completely because we think, oh, well, God doesn't care about me, I'm not going to care about God. And often that's the way we operate. And it's only through my interactions with my students that I've seen those things in myself. And so today I want to thank God that He is who He is. That He's so compassionate, that He's so patient, that He knows us and that He loves us. My frustration makes my patience, disappear. Sometimes I just want to grab my students and be like, and kick them. But God doesn't do that. God, He, with just utmost care and love, He's always caring for us, always seeing what we need, always giving us what we need.
And so I actually want to lead us in an exercise right now. And 목사님은 translate this, please. If you can turn to the person next to you and just say one thing you're grateful for today, so that we enter into the house of God with thanksgiving on our hearts, that we're coming in with praise. So if you guys can turn to someone next to you and just say something that you're thankful for, then we can all be thankful together. 저 옆에 사람들에게 오늘 감사했던 거 한 가지 표현하고요. 서로가 서로에게 표현하면서 전체가 한번 감사 표현할 수 있으면 좋을 것 같아요. 한번 해볼까요? 고맙습니다. 네. 고마워요. 땡큐. 땡큐. 서로 또 넓게도. 네. 오래 참으시는 하나님 덕분에 우리가 모두 감사합니다. Okay, you guys may go. 제가 오늘 특별히 감사했던 거는 저기 제일 꼬꼬만 우리 아가씨가 찬송 부르는데 열심히 박수를 다 치면서 따라 부르더라고요. 굉장히 감사했습니다. 선생질하는 사람들은 비슷한 감정을 갖고 있나 봐요. 저는 하나님한테 그런 깊은 리프렉션을 못했지만, 자, 마태복음 1장 18절에서부터 25절까지 함께 선포합니다. 예수 그리스도의 태어나심은 이러하다. 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 나서 같이 살기 전에 마리아가 성령으로 잉태한 사실이 드러났다. 마리아의 남편 요셉은 의로운 사람이라서 약혼자에게 부끄러움을 주지 않으려고 가만히 파혼하려 했다. 요셉이 이렇게 생각하고 있는데 주님의 천사가 꿈에 그에게 나타나서 말하였다. 다윗의 자손 요셉아, 두려워하지 말고 마리아를 내 아내로 맞아들여라. 그 태중에 있는 아이는 성령으로 말미암은 것이다. 마리아가 아들을 낳을 것이니 너는 그 이름을 예수라고 하여라. 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하실 것이다. 이 모든 일이 일어나는 것은 주님께서 예언자를 시켜서 이르시기를 보아라, 동정녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이니 그의 이름을 임마누엘이라고 할 것이다 하신 말씀을 이루려고 하신 것이다. 임마누엘은 번역하면 하나님이 우리와 함께 계시다는 뜻이다. 요셉은 잠에서 깨어 일어나서 주님의 천사가 말한 대로 마리아를 아내로 맞아들였다. 그러나 아들을 낳을 때까지는 아내와 잠자리를 같이 하지 않았다. 아들이 태어나니 요셉은 그 이름을 예수라고 하였다. 유대인들의 풍습에 의하면 아마 요셉이 16, 17, 이 정도 되지 않았나 싶어요. 성년이라는 걸 15으로 만약에 기준한다면 그때쯤 결혼을 하니까 우리 자시아가 16 됐나요? 14살이에요. 그러면 조금 더 있으면 되는구나. 근데 16살 난 소년이죠, 사실은. 아직 여기 검은 털도 제대로 안 난 그런 소년에게 의로운 사람이라는 그 형용사를 붙였어요. 의로운. 근데 이 의로운이라는 단어를 찾아보니까 성경에 7번인가 밖에 안 나왔어요. 그 중에 3번은 예수님의 하신 일, 예수님 자신의 인품에 관해서 설명할 때 쓰는 형용사였어요. 그런데 그 의로운이라는 단어를 불과 16 됐을까 17 됐을까 하는 이 소년 앞에다가 붙인 거예요. 야, 이거 굉장한 단어를 붙인 겁니다. 근데 이 의로운 소년이 성경에 나온 것만 가지고 우리가 개싱을 하고 좀 이렇게 상상을 해보면 도대체 뭐가 의로운가? 약혼을 했어요. 근데 소문에 아기를 가졌다는 소문을 들은 거예요. 근데 모르죠. 멀리 떨어졌다면 모르는데 그렇게 멀지 않으면 어쩌다가 얼굴을 이제 약혼하고 나서
몇 번 봤을지도 모르죠. 아니면 또 보고 싶어서 그 동네 가서 어린 나이에 기웃거렸을지도 모릅니다. 그런데 그 상대방이 아기를 가졌다 그러니까 이건 진짜 청천벽력이죠. 근데 그 때 당시의 풍습은 당연히 파혼하는 거고 큰 벌금 보상을 받거나 소나 뭐 양으로 대신 받거나 아니면 심지어는 돌로 쳐서 끌어다가 죽일 수도 있는 게 그때의 풍습인데 이 젊은 소년, 청년이 마음속에 어떤 마음을 갖냐면 상대가 이로 인해서 얼마나 부끄러움을 당할까. 이 평생 좋은 글씨를 안고 살아갈 텐데 내가 파혼을 하면 그건 아니지. 해가지고 가만히 그냥 돌로 치거나 뭐 들고 일어나가지고 보상을 받거나 이렇게 안 하고 조용히 파혼하려고 했다. 이게 이 소년의 마음이 어떻게 이렇게 사람을 배려할 수 있는 마음이 됐을까? 불과 16, 17에 그런 생각을 한 거예요. 그러고 나서 결혼하고 나서도 여기 본문에 보면 시키는 대로 죄의 천사가 이르는 대로 그대로 한 것뿐만이 아니라 여기 보면 참 기가 막힌 장면이 나오는데 아들을 낳을 때까지는 아내와 잠자리를 같이 하지 않았다. 어떻게 애가 이렇게 행동할 수 있을까? 그래서 아마 그 소년 그 요셉 앞에다가 그 아버지 요셉 앞에다가 의로운이라는 그런 단어를 붙인 게 아닌가 이렇게 상상을 해봐요. 야, 내가 들고 일어나서 뭐라 그러면 저 여자가 평생 부끄러울 텐데. 그 다음에 내가 한 여자하고 같이 잠을 자면서도 꿈에서 천사를 통해서 들은 바는 그게 성령으로 이루어진 일이고 그 아이가 이스라엘을 구할 자라 그러니까 내가 그 아이의 몸에 그 여인의 몸에 손대지 않겠다. 이거 쉽지 않은 일이에요. 그때 당시에 풍습을 거스르는 일이고 사실 어린아이들이 뭐 성적 호기심이나 욕망을 느낄 수 있는 건데 이런 자신을 거스리면서 어떻게 이런 행동을 했을까? 참 곱씹어 볼수록 독특한 행동이 아닐 수 없어요. 그런데 이제 그 유대인들의 풍습 중에 하나가 하나님을 하늘로 표현하거나 하나님이라는 이름을 직접 부르지 않았거든요. 그리고 이건 상상이지만 그런 의미에서 하나님 만남을 매개하는 어떤 천사라는 영적 실제를 가상하고 이 영적 실제가 하나님과 사람 사이를 오가면서 하나님의 뜻을 전달하는 메신저의 역할을 한다고 이제 한 것 같아요. 그런 맥락에서 보면 우리가 쉽게 얘기하면 이거는 천사를 꿈을 통해서 겸비하게 만들었지만 거두절미하면 이 요셉이 하나님을 만난 거죠. 하나님을 만나서 하나님의 뜻을 이렇게 계시받는 이런 장면으로 이해하는 게 보다 쉽지 않을까 생각을 해요. 그런 맥락에서 보면 우리가 상상하건대 요셉은 기도의 사람이었던 것 같아요. 하나님을 만나는 장면이 이 이후로도 여러 차례 또 나옵니다. 그래서 애굽으로 가고 또 애굽에서 올라와 가지고 갈릴리로 가고 이런 모든 것도 기도 속에서 꿈 속에서 천사를 만나면서 하나님을 만나면서 그에 따라서 이렇게 움직이는데 야 어떻게 이게 그 당시의 풍습을 거스리고 자기의 체면을 거스리고 자기의 욕망을 거스르는 일을 하나님이 오셔서 자기에게 말한다고 해서 이 어린 소년이 어떻게 이걸 그대로 따라서 했을까? 참 독특한 장면입니다. 근데 우리가 상상을 해보면 저는 아까 그 본문을 읽으면서 여러분들은 어떻게 읽을 것 같아요? 주님의 천사가 꿈에 그에게 나타나서 말하였다. 이 대목이 있죠. 우리가 흔히 생각할 때는 천사 그러면 뒤에서 에코가 막 나면서 다윗의 자손 요셉아 두려워하지 말고 마리아를 내 아내로 맞아들여라 라라라라 이렇게 읽을 가능성이 많잖아요. 근데 제가 이 본문을 묵상하면서 느낀 거는
하나님께서 만약에 요셉에게 직접 나타나셨다면, 아니면 지금 이 시간에 저나 여러분들에게 나타나서 요셉에게 뭔가를 맡기시듯이 저와 여러분들에게 이런 일을 부탁하신다면 어떻게 말하실까? 그때 성도야, 야야야야야야, 너 이거 떠나라, 라라라라, 이렇게 해서 쫙 이렇게 위험을 갖추고 이렇게 얘기를 하실까? 아니면 영어식으로 표현하면 Would you mind, could you, 이런 식으로 이렇게 마치 사정하듯이 안타깝듯이 정말 이렇게 어떤 부끄러운 소녀처럼 우리에게 말을 걸을까, 이렇게 저 상상을 해봤어요. 그래서 제가 혼자 이름을 지어봤습니다. The Shy of God. 하나님의 부끄러워하심. 하나님께서 우리에게 굉장히 부끄러움을 갖고 다가오실 것 같아요. 왜? 이 일 이후의 삶이 얼마나 힘들고 얼마나 아프고 얼마나 외롭고 얼마나 고통스러운지를 하나님은 누구보다도 잘 알기 때문에. 다윗의 자손 중에 수천 명, 수만 명이 흘러내려왔지만 그 오랜 시간을 기다리면서 요셉이라는 인물이 태어나기까지, 소년 속에서 의로움을 보시기까지 기다리신 그 하나님이 당신이 택한 의로운 요셉이 살아야 할 삶이 그게 어떤 거라는 걸 누구보다 잘 아셨을 것 같아요. 그래서 하나님이 요셉에게 이 무거운 짐을 지울 때 요셉아, 이걸 나을 거니까 맞아라, 이런 식으로 명령했겠냐 이거예요. 그렇지 않았을 것 같아요. 왜냐? 사랑은 자기를 두 번째로 여기는 거예요. 상대방을 첫 번째로 여기는 게 사랑이랍니다. 그러면 요셉이 얼마나 사랑스럽고 얼마나 기특하고 갸륵하니까 이 무거운 짐을 맡겨야 되는데, 야, 이걸 맡기고 이걸 짊어지고 가게 될 그 사랑하는 아들 요셉이 가야 할 길을 누구보다도 느끼는 이 하나님께서 어떻게 이거를 딱 던질 수 있겠냐. 그래서 두렵고 떨리듯이, 아마 이건 상상하고 신인 동영론적인 표현이지만 요셉에게 부탁하는 거죠. 너 이거 해줄 수 있어? 너 나리아 데리고 오려면 얼마나 힘들겠어. 네가 얼마나 지금 마음이 아파, 그지? 너 힘들지? 근데 있잖아, 걔가 그 아기 가진 거는 그거 사람이 한 거 아니거든? 근데 성경에 보면 사람 같으면 궁금할 거 아니에요. 저 같아도 궁금했을 것 같아요. 자기 아프면 마리아에게 무슨 일이 도대체 왜 그랬는지, 아니 그것도 왜는 안 가르쳐줘도 좋은데 도대체 무슨 일이 일어났는지는 좀 속 시원하게 미리 얘기라도 좀 해주면 얼마나 좋겠어요. 근데 성경에 보면 한 번도 물어봤다는 기록이 없어. 그냥 삼킨 거예요. 그 모든 궁금증을, 그 모든 분하고 억울한 것을, 그 속상한 거를 그냥 꼴떡 삼킨 기도의 사람이었던 것 같아요. 하나님이 부탁하실 때 사실은 부들부들 떨면서 부탁하셨는지 모르고, 그리고 그 부탁을 가슴에 안고 살아가는 삶이 이제 결혼해가지고 살다가 조금 있으면 예루살렘에 올라가야 되고, 아기를 낳을 때 어디 가서 제대로 묵을 곳도 없는 그런 형편이어야 되고, 그 다음에는 달아나서 애굽에 가서 물설고 낯설은 데 가서 3년 4년을 살아야 되거든. 빈손으로, 맨손으로. 이스라엘 사람들이 제일 두려워하는 땅 애굽으로 가야 되는 그런 설정이 여기 있는 거예요. 그런데 하나님이 부탁을 하실 때 그 소년이
아무 소리가 없어, 아무 소리도. 왜 쟤한테 나보다 우리 형이 아니면 또 누가 이렇게 언제든지 우리 같으면 반문할 수 있고, 이번엔 안 되고요, 좀 더 있다가 나중에 하고 미루고 하나님과 흥정할 수 있는 태도가 누구에게나 있는데, 여기 보면 아무 소리가 없어. 자기가 죽은 거예요. 자신이 죽은 거예요. 대답이 없어요. 대꾸가 없어요. 반문이 없어요. 질문이 없어요. 그리고 그냥 시키는 대로 그냥 마리아를 데리고 오려니까 가서 데리고 왔어. 그리고 그 뱃속에 성령이 하셨다니까 성령이 하신 일이 다 이루어질 때까지 그냥 마냥 기다린 거예요. 그 긴 세월을. 그리고 아기를 낳으니까 이름을 지어줬어. 야, 우리 16, 17 먹은 소년, 청년에게서 이런 믿음을 본다면 사실 우리는 좀 부끄럽지 않나요? 그래서 이 사람이 이렇게 할 수 있었던 거는 하나님을 먼저라고 생각한 거죠. 하나님이 자기보다 먼저인 거죠. 하나님이 하시는 일이 내가 하고 싶은 일보다 언제나 먼저예요. 그게 사실은 사랑인 것 같아요. 그리고 그 사랑 속에 하나님과 자기의 사랑의 공간 속에 마리아를 먼저 집어넣었어요. 그리고 자기는 또 뒤로 갔어요. 왜? 자기가 죽었기 때문에. 그리고 마리아와 자기 사이에 아기 예수를 또 먼저 집어넣었어요. 그리고 자기는 또 뒤로 갔어요. 자기가 죽었기 때문입니다. 그래서 계속 뒤로 갔습니다. 그래서 그 사이에 많은 사람을 품을 수가 있었어요. 저는 상상을 계속 해봤습니다. 예수님이 기도의 사람이었는데 이 기도를 누구에게 배웠겠는가? 꿈꾸는 이 요셉에게 배우잖아요. 잠을 잘 때마다 바울은 비몽사몽간에 천상에 올랐다 그런 보고를 하는데, 이 꿈이라는 계시물을 통해서 하나님을 만나고 하나님을 만나는 순간 자기는 죽고 뒤로 물러서면서 사랑의 공간을 넓혀서 그 속에 여러 사람들을 계속 집어넣고, 보고에 의하면 예수님의 다른 형제 자매가 또 나왔다는 것을 볼 수가 있죠. 그들을 잘 키웠습니다. 예수님은 목수일을 아버지에게서 배웠고 예수님은 기도를 아버지에게서, 하나님의 아들 예수가 사람의 아들 요셉에게 기도하고 하나님을 상호하고 하나님 앞에 자기를 언제나 뒤로 물러서는 이 모습을, 그 형상을 보고 배운 것이 아닌가, 그런 상상을 해봐요. 그래서 이 요셉이라는 인물은 성경 본문의 2장 지나고 3장 지나면 이름이 안 나타나요. 마치 갈렙이 뒤에서 묵묵히 여호수아를 떠받들고 이스라엘 정복을 도왔던 것처럼 요셉이라는 사람은 하나님의 계시를 담지하고 그대로 자기를 비워서 준 다음에 그 다음에 사라진 거예요. 여기에 제가 간증을 하나 덧붙이면, 사실은 정말로 내가 하고 싶은 것, 내 욕망, 나라는 이 덩어리를 가지고 살아가는 삶이 어느 한순간 나 자신도 사랑하는 게 아니고 하나님도 사랑하는 게 아니고 내 주위에 있는 모든 사람들을 아프게 하는 정말 사랑이 없는, 아무도 사랑해 본 적이 없는 그런 사람이라는 것을 깨달았을 때 더 이상 하나님을 아프게 해서는 안 되겠다, 거기에 부딪혔던 것 같아요. 하나님의 사랑을 받기를 바라는데 우리는 그 받은 사랑을 가지고 자기만 사랑하면 사실은 하나님도 사랑하지 않고 내 주변에 있는 그 누구도 사랑하지 못하고, 궁극적으로는 자기 사랑도, 자기 자신도 사랑하지 못하는 그런 썩는 사랑으로 이게 사라지는 게 아닌가 하는 그런 반성을 해봅니다.
그래서 어느 날 밑도 끝도 없지만 내가 내 인생이 더 이상 하나님을 아프게 해서는 안 되겠다. 나를 사랑하시는 그 하나님을 더 이상 아프게 해서는 안 되겠다 해서 주시는 마음의 이 덩어리가 이제 남을 위해 살자. 그런 결심을 받아들였는데 실제로 살아내기까지는 십수년이 걸려도 아직도 안 되는 것 같아요. 그런데 불과 16, 17밖에 안 먹은 이 소년이 의로운 사람이라는 칭호를 받을 수밖에 없는 그 참 깊은 의미가 여기 있는 것 같아요. 자기가 그냥 죽어. 하나님은 안타까워서 너 마리아 데리고 오는 거 있잖아. 그거 두려워하지 말고 가서 아내를 맞아라. 가슴을 찢으면서 얘기하셨는지 모르는데 이거를 그냥 그 어린 소년이 아무 소리 없이 자기를 두 번째로 하고 하나님을 먼저로 삼고 하나님이 하자는 대로 그대로 따라가면서 사실은 우리 개신교에서는 이분의 이름이 별로예요. 하지만 캐톨릭에서는 성인으로 추앙받아요. 마리아의 그늘에 잠깐 묻히긴 하지만 이 요셉이라는 분은 사실은 예수님에게 목수일을 사랑의 일을 사람이 하나님을 향해서 드려야 되는 사랑의 모습을 가르쳐준 그런 성인으로 그려지고 있다는 사실이에요. 어쩌면 저와 여러분들에게도 하나님께서 우리가 감당하기 벅찬 일을 맡기실지 몰라요. 그게 얼마나 어렵다는 걸 우리가 지고 가기에는 너무 힘들다는 걸 알기 때문에 하나님께서 우리한테 그런 사명을, 그런 일을 맡기실 때 절대로 강압적으로 막 눌러서 억지로 강요하지 않는 것 같아요. 그래서 정말로 정중하게, 정말로 자기 가슴을 찢으면서 내가 당해야 될 고통을 미리 다 겪으신 그런 마음으로 우리한테 부탁하고 그 부탁에 내가 자발적으로 네 하고 제가 부족하니까 제가 못하니까 아시죠? 도와주셔야 돼요. 늘 같이 하셔야 돼요 하는 그 마음을 가지고 응답하기를 우리 하나님께서 우리한테 기다리고 계신지도 몰라요. 그래서 내가 아멘 하면 그 순간에 나는 죽고 먼저 그의 의와 그의 나라가 보이는 그 장면으로 바뀌면 우선순위가 바뀌는 거죠. 우선순위가 바뀌면 현실에서 진짜 고통스러운 삶인데 그 고통스러운 삶 속에 사람의 말로 형언할 수 없는 새로운 창조가, 새로운 변화가, 새로운 위로가 전혀 이 출처를 알 수 없는 잔잔한 힘이 요셉을 의롭게 하듯이, 요셉을 당당하게 하듯이, 요셉을 자기는 죽었는데 마리아를 사랑하고 어린 아기 예수를 사랑하고 그의 형제 자매를 사랑하는, 그러면서 뒤에 가서 자기를 주장하지 않고 호련히 사라져도 전혀 불만이 없는 그 묘한 삶을 사는 독특한 힘이 있다는 거예요. 저는 이 맛에 취하고 싶어요. 그리고 여러분들이 이 맛에 취했으면 좋을 것 같아요. 현실은 어렵고 힘들고 주신 사명을 감당하고 살아가기에는, 하나님이 어렵고 힘들게 부탁한 이 일을 감당하고 살아가기에는 우리가 너무 연약하고 우리가 너무 악하고 너무 눈에 화려한 게 많이 보이지만, 그런데 그걸 내가 감내하면 이게 어디서 왔는지 모르는데 설명하기도 참 벅찬데 자기도 모르는 그 힘이 저 뱃속 뼛속 깊은 곳에서부터 심장으로 마음으로 넓혀져서 나와 하나님 사이에 수없이 많은 사람을 집어넣어도 그 사람 다음으로 내가 물러서도 하나님한테 전혀 원망스럽지 않은, 더 큰 짐을 져도 잠시는 힘들지만 또 감당할 수 있고 또 다른 사람을 그 사이에 집어넣을 수 있는 인생으로 우리가 무한히 넓혀지는
그런 묘한 신비를 맛보고 그 속에서 하나님의 사랑의 넓이와 크기와 높이를 헤아려가는, 닮아가는 신적인 변화가 우리에게 주어진다고. 하지만 요 맛을 보면서 우리 식구들이 신앙생활을 했으면 참 좋겠다, 그렇게 소망합니다. 내가 물러서도 내가 사라지지 않고, 내가 물러서도 그 하나님의 그 사랑의 끈끈함과 따뜻함과 깊이와 높이가 전혀 열버지지 않는, 그 속에 누구를 채워도 다 채워지고 나는 여전히 또 가득 사랑받고 있고, 하나님이 내가 너무 안타까워서 자기를 늘 두 번째라고 자기가 신이 되기를 포기하고 내 속에 끊임없이 들어오는 그 신적인 변화를 우리가 체험하고 사는 그런 은혜가 이 계절에 우리 하나 식구들에게 차고 넘칠 수 있기를 주님 이름으로 간절히 부탁합니다. 기도합시다. 하나님이 내 안에 가득 차 있음을 감사드립니다. 우리의 마음이 넓혀지고 손길이 머무는 사람들 속에 또한 그 사랑이 펼쳐지고, 그 사람들을 하나님 앞에 내세우고 우리를 물러서더라도 진하게 받았던 하나님의 사랑, 더 이상 하나님을 부끄럽게 할 수 없다는 강렬한 고백을 날로 더 강해지는 것, 먼 훗날 우리 입에서 우리의 삶이 하나님께 영광이 되고 사람들에게 도움이 되는 삶이 되게 하소서 하는 기도가 우리의 삶이 되고 우리의 고백이 될 수 있도록 우리를